ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਬੇਟੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 4 ਦਾ ਗਿਵਿੰਗ ਟਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਸਨ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਆ, ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। तो सब तो पहला बच्चे असी इस लैसन के वर्ड मीनिंग करांगे। जिस तरह कि तुसीं देख रहे हो, सब तो पहला वर्ड इत्थे लिखा होया है स्विंग। तो स्विंग जिहड़ा वर्ड है उसका मतलब वो मैं नाल नाल तुहानूं लिख के दे रही हाँ, वो सारे बच्चों ने अपनी अपनी कापी ते नोट कर लेने ने। तो स्विंग जिहड़ा वर्ड है उसका मतलब है झूला, झूलना। ये मैं तुहानूं नाल लिख के दे रही हाँ, तो सारे बच्चे अपनी अपनी कापी ते लिख लें। मैं पेंसिल नाल लिख रही हाँ, बट तुसीं पेंसिल नाल नहीं लिखना, तुसीं इसनूं पैन नाल लिखना है। नैक्सट वर्ड ये है ट्रंक। ट्रंक ट्रंक की होंदा है, तुसीं वर्ड वैसे सुनिया होएगा ट्रंक की होंदा है, पर वो ट्रंक कोई होर होंदा है चीज़ां रखण वाला। ये ट्रंक ये है जिहड़ा कि दरखत होंदा, एक रुख होंदा आ, उहदा जिहड़ा तना होंदा आ उसनूं की कहंदे आ ट्रंक। तो उसनूं की लिखांगे तना। नैक्सट वर्ड है ब्रांचेस। ब्रांचेस ये भी शब्द मे भी तुसीं सुनिया होएगा। इसदा मतलब होंदा है शाखावां जां टहनियां। जो किसी दरखत दीयां जिहड़ियां टाहनियां आ उसनूं ब्रांचेस कहंदे आ। अगला वर्ड है बिजनेस। बिजनेस की होंदा बच्चे सुनिया होना तुसीं, ये होंदा कोई कारोबार करना, कोई अजिहा कारोबार जिस तो तुहानूं अर्निंग हुंदी है, कमाई हुंदी है, पैसे मिलते हैं। किसी चीज़ की खरीदो फरोख्त जां उसनूं असीं बोलते हैं कारोबार। अगला वर्ड है SAIL, सेल। तो सेल करना हुंदा किसी किश्ती नूं चलाउणा जां जहाज़ नूं चलाउणा। तो इत्थे असीं की मीनिंग लवांगे जहाज़, इसनूं चलाउणा सेल करना हुंदा है। इस तो अगला वर्ड है रिसोर्स। रिसोर्स हुंदा आ स्रोत। अजिहे साधन, अजिहे स्रोत जिहड़े कि सानूं प्रदान करते, कुदरत भी प्रदान करती है तो मनुख भी प्रदान करता है, जिहदे नाल असीं अपने अगे उत्पादन करते हैं। तो लैट अस रीड द स्टोरी। बच्चे असी वर्ड मीनिंग ध्यान नाल सारे कर ले ने, तो हुण सारे बच्चे ये वर्ड मीनिंग अपनी अपनी कापी ते नोट करोगे। लैट अस रीड द स्टोरी। हुण असीं रीडिंग करांगे नाल दी नाल, और नाल दी नाल इसकी ट्रांसलेशन भी मैं तुहानूं करके दस्सांगी। और बच्चे जिहड़े जिहड़े नाल दी नाल वर्ड आ रहे ने, कोई मुश्किल वर्ड लगता है वो तुहानूं मैं नाल नाल मीनिंग दसी जाने ने, ते तुसीं अपनी अपनी कोल कॉपी ते वो वर्ड नोट करी जाने। क्योंकि एक डिक्शनरी जिहड़ी कॉपी वो तुसीं लगा लो, क्योंकि तुहानूं इहो जिहे वर्ड बहुत सारे हुंदे होणगे जिहड़े नहीं आउंदे, उन्हां दे मीनिंग नहीं पता हुंदा। तुसीं सारे जणे उस मीनिंग जिहड़े उन्हां नूं अपने कोल नोट करी जाना। तो स्टोरी असीं रीड करन जा रहे हां द गिविंग ट्री। गिविंग गिव करना, गिव की हुंदा आ किसी नूं कुछ देना। तो ट्री एक अजिहा दरखत जिहदे बारे ये सारी कहानी है, वो अजिहा दरखत है जिहड़ा सारी जिंदगी मनुख नूं कुछ ना कुछ दिंदा रहिंदा है। सो असी उहदी स्टोरी पढ़ांगे। वंस देयर वाज ए ट्री एंड शी लव्ड अ लिटल बॉय। एक बार की सीगा, एक दरखत सीगा, एक रुख सीगा जिहड़ा कि एक छोटे ਜਿਹੇ लड़के नूं बड़ा ही प्यार वो करदा सी। इत्थे शी उहदे वास्ते लड़की एज ए फीमेल उहनूं लिया होया दरखत नूं। तो वो दरखत की सी, वो पेड़ की सीगा, उस बच्चे नूं, उस छोटे बच्चे नूं, लड़के नूं बहुत ही प्यार करती सी। एवरी डे द बॉय वुड कम ईट एपल्स एंड प्ले विद हर। तो हर रोज़ की सी वो लड़का उस दरखत कोल आउंदा सी। वो दरखत काहदा सीगा? एपल्स दा, सेबां दा दरखत सीगा। तो वो की करदा सी, बच्चा उत्थे आउंदा सी, एपल्स भी खांदा सी एंड प्ले विद हर, तो उस दरखत दे नाल वो खेडदा भी सी। ही वुड स्विंग फ्रॉम हर ब्रांचिस एंड ईट एपल्स। तो वह उहदियां टाहनियां नूं फड़ के झूलदा सी। स्विंग तुहानूं पहलां ही दसता झूलना मीनिंग हुंदा।
ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਝੂਟੇ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਝੂਲਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਐਪਲਸ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਦ ਬॉय ਲਵਡ ਦ ਟਰੀ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਦ ਟਰੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ, ਤੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ, ਰੁੱਖ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਦ ਟਾਈਮ ਵੈਂਟ ਬਾਏ, ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦ ਬॉय ਗ੍ਰਿਊ ਓਲਡਰ, ਓਲਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗ੍ਰਿਊ ਵਧਣਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੜਕਾ। ਦ ਟਰੀ ਵਾਜ਼ ਔਫਨ ਅਲੋਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਸੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਫਨ ਕੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਵਨ ਡੇ ਦ ਬॉय ਕੇਮ ਟੂ ਦ ਟਰੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਲੜਕਾ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਦ ਟਰੀ ਸੈਟ ਕਮ ਬॉय ਕਮ ਕਲਾਈਂਬ ਅਪ ਮਾਈ ਟਰੰਕ, ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਟਰੀ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਮ ਬॉय ਕਮ, ਕਿ ਲੜਕੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਤਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾ। ਸਵਿੰਗ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ, ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੂੰ ਝੂਲੇ ਵੀ ਝੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਟ ਐਪਲਸ ਐਂਡ ਬੀ ਹੈਪੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਫਲ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਂਗਾ। ਤੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਆਈ ਐਮ ਟੂ ਬਿਗ ਟੂ ਕਲਾਈਂਬ ਐਂਡ ਪਲੇ, ਲੜਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੇਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੈਡ ਦ ਬॉय, ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਸਮ ਮਨੀ ਟੂ ਬਾਏ ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਫਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਕੈਨ ਯੂ ਗਿਵ ਮੀ ਸਮ ਮਨੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਦ ਟਰੀ ਸੈਡ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਮਨੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਮਨੀ, ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਮਾਈ ਐਪਲਸ ਐਂਡ ਸੈਲ ਦੈਮ ਇਨ ਦਾ ਸਿਟੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸੇਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਲ। ਸੈਲ ਮਤਲਬ ਵੇਚਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਫਲ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਸਮ ਮਨੀ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਪੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਂਗਾ। ਦ ਬॉय ਡਿਡ ਸੋ ਐਂਡ ਵੈਂਟ ਅਵੇ, ਹੁਣ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦਰਖਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਪਲਸ ਵਗੈਰਾ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਲਾਏ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦ ਟਰੀ ਵਾਜ਼ ਹੈਪੀ, ਦ ਬॉय ਡਿਡ ਨਾਟ ਕਮ ਬੈਕ ਫॉर ਏ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਹੁਣ ਦਰਖਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਟ ਉਹ ਲੜਕਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦ ਟਰੀ ਵਾਜ਼ ਸੈਡ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰੁੱਖ ਫਿਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਡ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਡ ਦਾ ਉਲਟਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਉਲਟਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਸੈਡ ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੈਪੀ। ਤੋ ਵਨ ਡੇ ਦ ਬॉय ਕੇਮ ਬੈਕ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਲੜਕਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਦ ਟਰੀ ਸੈਡ ਵਿਦ ਜॉय come boy come climb up my trunk, swing from my branches, eat apples and be happy, ਤੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆ ਜਾ ਬੱਚੇ, ਲੜਕੇ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਵਿੰਗ ਝੂਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਫਲ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਂਗਾ। I'm too busy to climb trees, said the boy, ਹੁਣ ਲੜਕੇ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਐਮ ਟੂ ਬਿਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤ ਹਾਂ, ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਮੈਰਿਡ, ਆਈ ਨੀਡ ਅ ਹਾਊਸ, ਕੈਨ ਯੂ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਹਾਊਸ, ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੋ ਕੈਨ ਯੂ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਹਾਊਸ। ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। The tree said, you may cut off my branches, build a house and be happy, तो ਦਰਖਤ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਾਂ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਂਗਾ।
The boy cut off her branches and carried them away to build his house. ਹੁਣ ਲੜਕੇ ਨੇ ਸਿਮਿਲਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਵੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। The tree was happy, ਤੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। The boy again stayed away for a long time, ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। One day he came back, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। The tree was very happy and said, ਹੁਣ ਉਹ ਦਰਖਤ, ਉਹ ਰੁੱਖ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। Come boy, come climb up my trunk, swing from my branches and eat apples and be happy. ਲੜਕੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸੇਮ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਲ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ? I am too sad to play, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਵੀ ਹਾਂ। I want to go to another city for business, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ another city, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। Can you give me a boat that will take me away to another city? ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਸ਼ਤੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਜਾਵੇ। The tree said, cut down my trunk and make a boat. ਹੁਣ ਦਰਖਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? cut down my trunk, ਮੇਰਾ ਤਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਓ ਤੇ make a boat, ਇੱਕ ਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਲਓ। then you can sail away and be happy, ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ, ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। The boy did so and sailed away. ਹੁਣ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤਣਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। The tree was very happy but not really. ਹੁਣ ਦਰਖਤ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ ਬਟ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। After a long time, the boy, who was now an old man, came back again. ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਓਲਡ ਮੈਨ, ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, came back again, ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। I am sorry boy, I have nothing to give you. ਹੁਣ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ I am sorry, ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ ਲੜਕੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। said the tree, tree ਨੇ, ਦਰਖਤ ਨੇ ਕਿਹਾ। I wish I could give you something, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ। I am just an old stump, ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੰਪ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਟੁਕੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ ਦਰਖਤ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੰਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੰਪ ਆ, ਇੱਕ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਟੁਕੜਾ ਵਾਂ ਦਰਖਤ ਦਾ। I don't need anything now, ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਲੜਕੇ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀ? I don't need anything now, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। I just want a quiet place to sit and rest, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਸਕਾਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। I am very tired, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। said the boy, ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। Well, an old stump is good for sitting and resting. ਹੁਣ ਦਰਖਤ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? Well, an old stump is good for sitting and resting, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ old stump, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਜੋ ਤਣਾ ਹੈ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੋ come boy, sit down and rest, ਕਿ ਲੜਕੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈ। The boy sat on the stump to rest, ਤੇ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। and the tree was very happy, ਤੇ ਹੁਣ ਦਰਖਤ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਿਵਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬੇਟੇ ਮੇਰੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆਵੇ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੀ।